Hello, good morning, friends. Myself, Wale sir, working in Jawahar Secondary and Higher Secondary School, Kesapuri Camp, Mazalgaon. Today, I am going to discuss you about the chapter 1.2 and encounter of a special kind. मित्रांनो, सध्या निर्माण झालेल्या या कोविड-19च्या परिस्थितीमुळे आपण प्रत्यक्ष या ठिकाणी समोरासमोर येऊ शकलो नाही, तरीही या ई लर्निंगच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला शिकता येऊ शकेल, म्हणजे आपलं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याकरिता माझा हा अगदी छोटासा प्रयत्न. मित्रांनो, हा जो लेसन आहे 1.2 आणि एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, हा तपन मुखर्जी यांनी लिहिलेला आहे. प्रथम we concentrate on the pre-reading activity of this lesson. After that, we will discuss in briefly and we will solve the after reading activity after complete our lesson. मित्रांनो, this is one of the story which is written by Tapan Mukherjee about a young boy who rescued nurtured and saved the life of langur. He tried to save the langur's life. What is the situation? Actually, the surroundings or background of this lesson is about the campus. First, pre-reading activity, warming up, chit-chat activity. Look at the picture given on course book on page number 7 and answer the following questions. The question first is, what do you see in this picture? First of all of you look, be carefully to the picture and then give the answer. Our answer will be one of the girl who rescued to the puppy in a large round tub, which is very useful here, and its neck means her neck watered in the river. Next question, what do you think the girl is trying to do? Why? What do you think? तुम्हाला काय वाटतं नेमकं की ती मुलगी काय करण्याचा प्रयत्न करत आहे असं तुम्हाला वाटतं? मित्रांनो, याचा आन्सर आपल्याला असं लिहिता येईल, शी इज ट्राइंग टू सेव्ह द लाईफ ऑफ पप्पी. शी ट्राय टू रेस्क्यू पप्पी इन अ व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन. Question number 3,
If you were to in the place of girl, if you were in the place of girl, what would you do? जर तुम्ही त्या मुलीच्या जागी असाल तर तुम्ही काय कराल? तर निश्चितच आपल्याला असं म्हणता येईल, we are also there to try to save puppy in a very difficult situation in any way. Fourth question, do you think she was successful in her action? तर ती तिच्या कृतीमध्ये ती यशस्वी झाली असं तुम्हाला वाटतं का? निश्चितच असं म्हणता येईल, डेफिनेटली शी वॉज सक्सेसफुल टू डू द टास्क. विच टास्क? टू सेव or rescue the puppy in the water river. After that, there is one of the next activity, pre-reading activity. Match the appropriate headings with the langur given on course book on page number 7. तर पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 7 वरती या ठिकाणी आपल्याला एक कल्पनाविषयी असा एक योग्य शीर्षकाची आपल्याला जुळणी करायची आहे. एक कल्पना करायची, त्यानुसार सिक्वेन्सनुसार आपल्याला या ठिकाणी ही जुळणी करायची आहे. तर या ठिकाणी फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी म्हणून आपण इथं येईल ती म्हणजे my favorite pastime. A. Next, B. Engrossed in my book. C. Our luxurious bungalows. And last one, D. What a commotion. So the such kinds of activity we can write easily in sequence. After complete this pre-reading activity, we are going to discuss in briefly about the lesson. The title of this lesson is An Encounter of a Special Kind. म्हणजे असं म्हणता येईल एक अविस्मरणीय अनोखा प्रसंग किंवा चकमक म्हणू आपण. कधीही आपल्या डोक्यातून न विसरणारी अशी ही इन्सिडेंट आहे, म्हणून याला या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे एक अविस्मरणीय चकमक. लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट पॅसेज ऑफ दिस लेसन. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. वेस्ट बंगाल मधील रानीगंज या ठिकाणी माझे वडील एक मेडिकल प्रोफेसर, एक वैद्यकीय व्यवसायामध्ये असलेली जी प्रायव्हेट कंपनी होती, खाजगी कंपनी होती, ती रानीगंज या ठिकाणी होती आणि त्या रानीगंज या कंपनीमध्ये माझे वडील या ठिकाणी अधिकारी म्हणून काम करत होते. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेअर हाऊस्ड इन इंडिव्हिज्युअल बंगलोज इनसाइड. पहा या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, या वेस्ट बंगालमधील रानीगंज या ठिकाणी हे जे ऑफिसर्स होते, मेडिकल व्यवसायामधील जे ऑफिसर्स होते, या ऑफिसरची राहण्याची व्यवस्था वैयक्तिक बंगलोज हे या ठिकाणी त्या कॅम्पसमध्ये होते. असे आपण सुद्धा या ठिकाणी कल्पना करू शकतो की एक कॅम्पस आहे आणि या कॅम्पसमध्ये तेथील जे अधिकारी वर्ग आहे, हे अधिकारी वर्ग या ठिकाणी तेथे आरामशीर राहू शकतात अशी या ठिकाणी व्यवस्था केलेली होती.
The officers club were adjacent to the boundary wall of our garden. आणि आमचा जो बगीचा होता, या बगीच्यात मधील या ठिकाणी जी कंपाऊंड वॉल होतं त्याला लागूनच या ठिकाणी या ऑफिसर्ससाठी एक छोटासा क्लब या ठिकाणी होता, जेणेकरून त्यांना त्या ठिकाणी काम करता येईल, किंवा असं म्हणता येईल की त्या ठिकाणी त्यांना एक टाइमपास या ठिकाणी करता येईल, त्याचबरोबर एकमेकांशी सुसंवादित होता येईल, अशा पद्धतीचे एक त्या ठिकाणी क्लब होता. आणि आमचा जे परसबाग जी होती ती, ज्याला आपण बाउंड्री वॉल म्हणू, ऑफ आवर गार्डन, द कंपाऊंड वॉज लक्झरियस. कंपाऊंड कसं होतं, अगदी लक्झरियस, उंच अशा पद्धतीचं कंपाऊंड होतं. आणि त्या कंपाऊंड मध्ये म्हणजे या ठिकाणी काय काय होतं, तर यामध्ये ग्रास, ग्रीन ग्रास, हिरवगार अशा पद्धतीचं गवत, कलरफुल फ्लावर्स, रंगीबिरंगी फुले, अँड अ हॉस्ट ऑफ टॉल अँड मॅजेस्टिक ट्री, आणि उंच उंच डेरेदार अशा पद्धतीच्या ह्या मॅजेस्टिक ट्रीज म्हणजे झाडे या ठिकाणी होती. द सीजनल व्हेजिटेबल्स, म्हणजे या ठिकाणी सीजनल त्या ठिकाणी काही व्हेजिटेबल्स घेतले जात होते इन अ किचन गार्डन ऑफ द हाऊस होल्ड्स. द मॅग्निफिसंट ट्रीज कॉन्स्टंटली अट्रॅक्ट स्क्वॅरल्स. मित्रांनो, स्क्वॅरल माहिती आहे, स्क्वॅरल्स म्हणजे खारुताई, आणि ही खारुताई या झाडावरती येऊन बसत होती. आणि अँड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, आणि वेगवेगळ्या पक्ष्यांच्या जाती या ठिकाणी येत होत्या. अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स, आणि त्यामध्ये ग्रुप ऑफ लंगूर्स, लंगूर्स म्हणजे काय मित्रांनो, वानर, तर या वानरांची टोळी सुद्धा या ठिकाणी येत होती. लंगूर्स हॅड इव्हन मेड देअर डेन ऑन अश्वत्था ट्री नियर बाय, आणि जे अश्वत्था ट्री आहे, ज्याला आपण या ठिकाणी पिंपळाचे झाड म्हणू, या पिंपळाच्या झाडावरती ते वास्तव्य त्या ठिकाणी करत होते. त्या ठिकाणी त्यांचा ग्रुप या ठिकाणी राहत होता. दे हॅड ऑल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ आवर एक्झिस्टन्स अँड डेली लाईफ, आणि आमच्या हा जीवनामधला म्हणजे जीवनामध्ये सातत्याने घडणारा हा प्रसंग, ज्याला आपण दैनंदिन म्हणू, आपण दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य हा घटक झालेला होता, बनलेला होता. कारण सर्वजण आपल्या म्हणजे या ठिकाणी हा जो भाग आहे किंवा लंगूर वगैरे त्या ठिकाणी येत होते, तो एक आमच्या अस्तित्वाचा आणि अगदी मौल्यवान असं जीवन किंवा दैनंदिन जीवन जे आहे ते एक त्याचा एक अविभाज्य घटक झालेला होता. म्हणजे दररोज आम्हाला आमची भेट या ठिकाणी होत असे, जेणेकरून या ठिकाणी अगदी छान असं वातावरण या छोट्याशा एका कॅम्पसमध्ये असलेलं आपल्याला दिसून येतं. पुढे नेक्स्ट पॅसेजमध्ये, फर्स्ट पॅसेजमध्ये द बॅकग्राऊंड ऑर द रिअल सिच्युएशन ऑफ धिस कॅम्पस याविषयी या ठिकाणी दिलेला आहे. नेक्स्ट पॅसेज जो आहे तो त्या पॅसेजमध्ये समथिंग वेंट हॅपन रॉंग देअर, दॅट्स वाय द incident turned very bad. A small incident on a Saturday. मुलांनो, सॅटरडे मीन्स, सॅटरडे म्हणजे शनिवार, शनिवारच्या दिवशी म्हणजे आफ्टरनून, आफ्टरनून म्हणजे दुपारनंतर या ठिकाणी ही इन्सिडेंट घडलेली होती. अ स्मॉल इन्सिडेंट ऑन अ सॅटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाऊंड इफेक्ट ऑन मी. प्रोफाऊंड इफेक्ट, ज्याचा खोलवर असा म्हणजे त्या घटनेचा खोलवर माझ्या मनावरती या ठिकाणी परिणाम झालेला होता, ज्याला प्रोफाऊंड इफेक्ट म्हटलेला आहे, खोलवर परिणाम होणे असा याचा अर्थ आहे. अँड अनफोल्डेड, अँड अनफोल्ड मीन्स रिव्हील्ड, अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू dimension to the dimension means here
Dimensions means new factor. Before my eyes, a whole new dimensions to the wonder of God's creation. It was a few days into the puja vacation. बघा, म्हणजे या ठिकाणी अशी जी छोटीशी स्मॉल इन्सिडेंट होती याचा खूप माझ्यावर परिणाम ती झाला आणि या ठिकाणी हा परिणाम म्हणजेच माझ्या मनावरती झालेला होता आणि या परमेश्वराच्या अजब अशा पद्धतीच्या किमयेचा एक अनोखा पैलू म्हणू आपण हा या ठिकाणी माझ्या समोर उलगडलेला होता. म्हणून या ठिकाणी असं म्हणता येईल की त्या इन्सिडेंटचा इफेक्ट झालेलाच आहे. द सायलेन्स वॉज, ऑल ऑफ यू सी द each and every sentence from this passage to take or to detect the clear meaning. It was a few days into the puja vacation. आणि पूजा वॅकेशन मधील जो सुट्टीचा कालावधी आहे हा सुट्टीच्या कालावधीमधील या जे मला या ठिकाणी संधी भेटली. कशाची संधी या ठिकाणी भेटलेली? वंडर्स. पहा सेंटेन्स पहा व्यवस्थित. Few days into the puja vacation, just like for any other child. इतर मुलांप्रमाणेच आम्ही या ठिकाणी या सुट्टीचा उपभोग घेत होतो. तेव्हा the holidays provided an opportunity for me. आणि ही जी सुट्टीचा कालावधी आहे यामुळे मला एक संधी भेटली. become engrossed. Engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. या सुट्टीच्या कालावधीमध्ये लहान लहान मुलांसाठीचं जे बुक्स आहेत, स्टोरी बुक्स म्हणून आपण, अँड जे पब्लिश होतात ही पब्लिश झालेले स्टोरी बुक्स, त्याचबरोबर मॅगझिन्स म्हणजे नियतकालिके, यामध्ये मी थोडंसं मन या ठिकाणी रमविण्याचा प्रयत्न करत होतो. म्हणजे या ठिकाणी वाचन करत होतो असं या ठिकाणी लेखक म्हणतात. म्हणजे सेकंड स्टांजा हा त्या कालावधीमध्ये, कालावधी नेमका व्हॉट टाईप ऑफ द ड्युरेशन, तो जो कालावधी होता तो कोणत्या प्रकारचा कालावधी होता हे या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे, याचं वर्णन केलेलं आहे. आफ्टर अ हर्टी लंच, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की यथेच्छ जेवणानंतर, म्हणजे जेवणाचा आस्वाद घेतल्यानंतर, माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर ले डाऊन फॉर ॲन आफ्टरनून नॅप. थोडंसं दुपारच्या जेवणानंतर या ठिकाणी थोडासा आराम या ठिकाणी ते त्याचे म्हणजे यंगर सिस्टर, लहान बहीण आणि आई वडील हे थोडासा आराम करण्यासाठी, म्हणजे आराम करण्याच्या तयारीत होते की अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. आणि मी मात्र या ठिकाणी एका पुस्तकामध्ये गुंतलेलो होतो, पुस्तकाच्या वाचनामध्ये या ठिकाणी गुंतलेलो होतो, म्हणजे वाचनाला सुरुवात करणार होतो. सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. द क्वाईट आफ्टरनून presented the perfect background for reading and adventure stories. मग या ठिकाणी ते जे सिच्युएशन होती ती अतिशय चांगली ही वाचनासाठी म्हणा. मग ॲडव्हेंचर स्टोरीज, धाडसी, ॲडव्हेंचर म्हणजे धाडसी कथा वगैरे या ठिकाणी वाचण्यासाठी हा अतिशय टाइम महत्त्वाचा होता. द सायलेन्स वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग म्हणजे घुरणे म्हणू आपण त्याला. मग कधी कधी माझ्या घरातील जे काही मेंबर्स होते ते मेंबर्स स्नोरिंग म्हणजेच घुरत होते, त्यांचा आवाज बघा. विच साऊंड्स आर डिस्क्राईब इन दिस पॅसेज, याचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करता येईल, लिहिता येऊ शकेल. काय सांगितलं की द ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटंट चर्पिंग, इंटरमिटंट म्हणजे कधी कधी येणारे चिवचिव करणारे, कोण? चिमण्या, ऑफ हाऊस स्पॅरोज म्हणू आपण त्याला. त्याचबरोबर द हार्श कॅविंग ऑफ अ क्रॉ, आणि कावळे तुम्हाला माहिती आहे
कावळे, चिमण्या यांचे आवाज आपण या ठिकाणी ऐकतो. तर चला आपण या ठिकाणी एक आवाज छानसा ऐकूया. ओके, minutes ticked by. I become deeply absorbed in the book. मग थोडंसं मी या ठिकाणी माझं मन या पुस्तकामध्ये रमलं की नेक्स्ट पॅसेजमध्ये काय झालं पहा. सडनली, SUDDENLY, सडनली म्हणजे अचानक, आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्युरियसली. रेग्युलरचं समजा कुत्र्याचं भुंकणं आणि एखादी बॅड इन्सिडेंट घडली तर त्यावेळेसचं भुंकणं, यामध्ये तफावत असते, फरक असतो आणि तो या ठिकाणी आपण जाणतो. तर डॉगचं या ठिकाणी बार्किंग आपण आत्ताच जस्ट ऐकलेलं आहे. मग इन द डिस्टन्स म्हणजे काही अंतरावरूनच हे कुत्रे वगैरे भुंकत असलेल्याचा आवाज या ठिकाणी कानावर लेखकाच्या पडत होता. आय चूज टू इग्नोर द कमोशन्स. या ठिकाणी मग हे कमोशन म्हणजे नॉईज म्हणजे गोंधळ, ज्याला आपण अँड कन्फ्युजन्स. मग हा जो गोंधळ होता हा गोंधळ या ठिकाणी तो दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न लेखक करत होते, इग्नोर करण्याचा प्रयत्न करत होते. थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माइट हॅव कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग. आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी अगदी हेल्पलेस पिग सारखं मोठमोठ्याने ते कुत्री या ठिकाणी भुंकत होती. एका कॉर्नर पासून तो आवाज येत होता. बट सून द बार्किंग बिकम लाऊडर. पण तरी मला असं म्हणजे ज्या वेळेला लाऊड व्हॉइस तुम्ही ऐकलेला असेल, बार्किंग ऑफ द बार्किंग डॉग्स म्हणजे भुंकणारे जे कुत्रे आहेत त्यांचा तुम्ही लार्ज किंवा लाऊडर असा आवाज ऐकलेला आहे. अँड मोर अग्रेसिव्ह म्हणजे आक्रमक असा आवाज या ठिकाणी कुत्र्याचा आपल्याला आलेला दिसून येत आहे. अँड द अलार्मड कॅविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रॉज. आणि हा जो क्रॉ म्हणजे कावळेंचा या ठिकाणी जो ग्रुप आहे त्यांचा आवाज या ठिकाणी त्याच्यामध्ये ॲड झालेला होता. मग ॲडेड टू द कॅकोफनी. आता या ठिकाणी कॅकोफनीचा मिनिंग आहे लाऊड व्हॉइस किंवा हार्श नॉईज. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर. आणि आता मला मात्र या ठिकाणी या सर्व पक्ष्यांचा, इतर प्राण्यांचा या आणि कुत्र्याच्या या भुंकण्याचा या ठिकाणी काय झाला, मला डिस्टर्ब झाला. म्हणजे या ठिकाणी असं म्हणता येईल की लेखक जे पुस्तकं वाचण्यामध्ये गुंतणार होते किंवा गुंतलेले होते त्यामुळे त्यांना हा डिस्टर्ब या ठिकाणी गुंतलेले होते, म्हणूनच त्यांना या आवाजांचा डिस्टर्ब झालेला आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण ही जी स्टोरी आहे ही पेज नंबर 8 या ठिकाणी कंप्लीट झालेलं आहे. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये या ठिकाणी आपण नेक्स्ट पॅसेजवर किंवा नेक्स्ट पेजवर म्हणजेच पेज नंबर 8 हे आपण या ठिकाणी कंप्लीट करणार आहोत. तर मित्रांनो, ही स्टोरी जास्तीत जास्त समजून घेण्यासाठी याच्यामध्ये असलेले जे न्यू वर्ड्स आहेत हे न्यू वर्ड्स आपण या ठिकाणी काय करायचं तर न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करून त्याचे मीनिंग सर्च करून व्यवस्थित आपल्याकडे लिहून ठेवायचे आहे. म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ते वाचल्यानंतर मग आपल्याला स्टोरी समजायला इझिली मदत होऊ शकेल. तर मित्रांनो, याच्याही व्यतिरिक्त या ठिकाणी या संदर्भात आपणास इंटरनेटच्या साहाय्याने म्हणा किंवा दीक्षा ॲपच्या साहाय्याने आपल्याला या ठिकाणी याचा अधिक अभ्यास तुम्हाला करता येऊ शकेल. तर मित्रांनो, हे पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर या ठिकाणी आपण लाईक या बटनवरती क्लिक करायचं, म्हणजे त्याचा रिपोर्ट मला या ठिकाणी लक्षात येऊ शकेल की कोणकोणत्या मुलांनी पाहिलेलं आहे. आणि ज्यांनी कोणी पाहिलेलं नसेल
तर त्यांना प्रत्यक्ष संपर्क करून त्याविषयी या ठिकाणी माहिती देता येऊ शकेल. तर या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच. Let's watch this video. কথা বলতেছি কথা বলবো সবাই রেগে আছে তোমার কাছে আমার তুমি শুনছো তোমার